Good morning, students. MVM Eclairy, Science 2, Teacher Sanup SM. Chapter number 8, Metallurgy. Topic, Corrosion of Metals. Old iron bars of buildings, copper vessels are not clean for long time. Silver ornaments are idols exposed to air for long time. Old abandoned vehicle fit to be thrown away. What is the reason of this? Rusting of iron article causes large financial loss. Thus, corrosion of iron, that is rusting, is a big problem. कोरोशन ऑफ मेटल्स म्हणजे धातूंचे क्षरण. तुम्ही कधी या गोष्टींचे निरीक्षण केले आहे का? इमारतीचे जुने लोखंडी गज, बराच काळ स्वच्छ न केलेली तांब्याची भांडी, चांदीचे दागिने अथवा मूर्ती की जे हवेच्या संपर्कात आहेत, तसेच जुने टाकाऊ वाहने. लोखंडी वस्तू गंजण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे लोखंडाचे क्षरण म्हणजे गंजणे ही प्रमुख समस्या आहे. वरील उदाहरणांमध्ये त्या धातूंचे क्षरण होत असते. काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे. फर्स्ट एक्झाम्पल इज iron reacts with moist air and the deposit of reddish substance Fe2O3.H2O is formed on it. This substance is called rust. Carbon dioxide in moist air reacts with the surface of copper vessel. Copper loses its luster due to formation of greenish layer of copper carbonate CuCO3 on its surface. This is called pentination of copper. Third example is on exposure to air, silver articles turn blackish after some time. This is because of the layer of silver sulfide Ag2S formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in air. And fourth example is by oxidation of aluminum, a thin layer of aluminum oxide forms on it. उदाहरणे येथे दिलेली आहेत. पहिले उदाहरण आहे, लोखंडाची दमट हवेबरोबर अभिक्रिया होऊन त्यावर एक तांबूस पदार्थाचा थर Fe2O3.H2O जमा होतो. याला गंज असे म्हणतात. तांब्याच्या भांड्याच्या पृष्ठभागावर दमट हवेतील CO2 ची अभिक्रिया होते. यावर कॉपर कार्बोनेटचा हिरवा थर जमा होतो. यालाच तांब्याचे कळकणे म्हणतात. तिसरे उदाहरण म्हणजे चांदीच्या वस्तूंचा हवेशी संपर्क आल्यास त्या काळ्या पडतात, कारण त्यावर सिल्वर सल्फाइडचा Ag2S हा थर जमा होतो. आणि चौथ्या उदाहरणात सांगितले आहे की ॲल्युमिनियमचे ऑक्सिडीकरण होऊन त्याच्यावर ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा पातळ थर जमा होतो. प्रिव्हेंटेशन ऑफ कोरोशन म्हणजे क्षरण प्रतिबंधाचे उपाय. हिअर various methods are used to protect metals from corrosion. The prevention of corrosion can be achieved by various ways. Some of these methods are as follow. First method is to fix a layer of substance on the metal surface so that the contact of the metal with moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction would occur between them. And second is to prevent corrosion of metal by applying a layer of paint, oil, grease or varnish on hair surface. For example, corrosion of iron can be prevented by this method. Corrosion can be prevented by putting a layer of non-corrodable metals on corrodable metal. This can be done in many ways. प्रिव्हेंटेशन ऑफ कोरोशन म्हणजे क्षरण प्रतिबंधाचे उपाय. पहिला उपाय म्हणजे धातूच्या पृष्ठभागावर एखादा अशा पदार्थाचा थर बसवणे की ज्यामुळे हवेतील बाष्प आणि ऑक्सिजन यांचा धातूशी संपर्क रोखला जाऊन त्यांच्यात अभिक्रिया होणार नाही. दुसरा उपाय म्हणजे धातूच्या पृष्ठभागावर रंग, तेल, ग्रीस किंवा वार्निश यांचा थर लावून धातूंचे क्षरण रोखणे. उदाहरणार्थ लोखंडाचे क्षरण या पद्धतीने रोखता येते. तिसरा प्रकार म्हणजे क्षरणक्षम धातूवर
अक्षरणक्षम धातूंचा थर चढवल्यामुळे क्षरण रोखता येते. हे पुढील प्रमाणे अनेक प्रकारे करता येते. फर्स्ट मेथड इज गॅल्वनायझिंग म्हणजे जलस्थ विलेपन. इन दिस मेथड a thin layer of zinc is applied to prevent corrosion of iron or steel. For example, shining iron nails, pins, etc. In this method, corrosion of zinc occurs first because zinc is more electropositive than iron. जस्त विलेपन पद्धतीमध्ये लोखंड किंवा पोलादाचे क्षरण रोखण्यासाठी त्यावर जस्ताचा पातळ थर देण्यात येतो. उदाहरणार्थ चकाकणारे लोखंडी खिळे, टाचण्या इत्यादी. जस्त लोखंडापेक्षा जास्त विद्युत धन आहे, त्यामुळे त्याचे क्षरण आधी होते. सेकंड मेथड इज टिनिंग. इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मॉल्टन टिन इज डिपॉझिटेड ऑन मेटल्स. वी कॉल दिस एज कलही. A greenish layer forms on the surface of copper or brass vessel. This greenish layer is poisonous. If buttermilk or curry is placed in such a vessel, it gets spoiled. Tanning is done to prevent all such damage. कथिलीकरण म्हणजे टिनिंग. या पद्धतीत वितळलेल्या कथिलाचा थर धातूवर चढवण्यात येतो. यालाच आपण कलही करणे असे म्हणतो. तांब्याच्या आणि पितळेच्या भांड्यावर क्षरणामुळे हिरवट रंगाचा थर जमा होतो. हा हिरवट रंगाचा थर विषारी असतो. ताक, कढी किंवा आमटी अशा भांड्यात ठेवल्यास ती कळकते. यासाठी कथिलीकरण करतात. तिसरी मेथड जी आहे ती ॲनोडायझेशन धनाग्रीकरण. इन दिस मेथड मेटल्स लाईक copper, aluminum are coated with thin and strong layer of their oxides by means of electrolysis. For this, the copper or aluminum article is used as anode. As this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for prevention of the corrosion of metal. धनाग्रीकरण म्हणजे या पद्धतीत तांबे, ॲल्युमिनियम सारख्या धातूंवर विद्युत अपघटनाद्वारे त्यांच्या ऑक्साईडचा पातळ, मजबूत असा थर देतात. त्यासाठी तांबे किंवा ॲल्युमिनियमची वस्तू धनाग्र म्हणून वापरतात. त्यामुळे धातूचे क्षरण रोखण्यासाठी हा ऑक्साईडचा लेप उपयोगी पडतो. द फोर्थ मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इन दिस मेथड लेस रिॲक्टिव्ह मेटल इज कोटेड on a more reactive metal by electrolysis. Silver-plated spoon, gold-plated ornaments are the examples of electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग म्हणजे विद्युत विलेपन. या पद्धतीत विद्युत अपघटनाद्वारे कमी अभिक्रियाशील धातूचा जास्त अभिक्रियाशील धातूवर थर देण्यात येतो. चांदी विलेपित चमचे, सोने विलेपित दागिने ही विद्युत विलेपनाची उदाहरणे आहेत. फिफ्थ मेथड इज अलाइंग म्हणजे संमिश्रीकरण. मेजॉरिटी ऑफ द मेटॅलिक सबस्टन्सेस यूज फॉर प्रिव्हेंटली आर इन द फॉर्म ऑफ alloys. मेन इंटेन्शन बिहाइंड दिस इज टू डिक्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ corrosion of metals. The homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metal or non-metal in certain proportion is called an alloy. For example, bronze is formed from 90% copper and 10% tin. Also in stainless steel, there is 74% iron, 80% chromium and 8% carbon. In recent time, various types of alloys are used for minting coins. alloying म्हणजे संमिश्रीकरण. सध्या वापरत असलेले बहुसंख्य धातुरूप पदार्थ हे संमिश्र स्वरूपात असतात. एका धातूमध्ये ठराविक प्रमाणात इतर धातू किंवा अधातू मिसळून तयार होणाऱ्या एकजिन्सी मिश्रणाला संमिश्र असे म्हणतात. उदाहरणार्थ ब्रॉन्झमध्ये 90% तांबे व 10% कथिल असते. तसेच स्टेनलेस स्टीलमध्ये 74% लोह, 18% क्रोमियम व 8% कार्बन हे असते. आजकाल नाणी बनवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची संमिश्रे सुद्धा तयार केली जातात.